crimes. Some people say you should be investigated. During the early part of the civil war, the Sri Lankan government faced an uprising, as you know, from the JVP, a leftist group whose current leader is now the president. There was this government commission of inquiry that found that in the late 80s you were, quote, a main architect of securing a housing complex that was used for the purposes of illegally detaining, torturing and killing individuals linked to the JVP. The government inquiry reported that you, quote, to say the least, knew it was being used for illegal detentions and torture while you were living and working there. You didn't know what was going on there? You weren't involved? Where is the report? Sorry? Where is the report? It's called the Batalanda Commission report. So where is the report? Read from the report. I just did read from the report. You didn't read from the report. It is quite clear from the available material that insofar as the securing and allocation of the houses at the Batalanda houses are concerned, the main architects had been the then Minister of Industries, Mr. Ranil Wickremesinghe. I deny all those allegations, and I'm asking you to quote that commission report. This is supposed to... I just quoted it to you. No, so where is that commission? Where had that commission report been tabled? There's a lot of evidence in this report. No, but it's not what evidence. There has to be a commission report. There is a report. It's called the Batalanda Commission report. There is no commission report. The commission report has to be tabled out. Okay, but the report still exists, whether it's tabled in Parliament or not. No, it's not tabled in Parliament. It's not a report. Okay. In the report, a key witness who was your caretaker and, quote, trusted employee testified that you were leading meetings about the torture of detainees there. He died. He was 36 years old. Just days before you testified to the commission, Vincent Fernando was his name, and he testified that you wanted the suspects at Batalanda, quote, destroyed. That's what he testified. He never gave evidence. He did give evidence. No report was tabled. There was nothing to be found against me. That was an army camp that was established in a former housing scheme. Any case, that was not tabled in Parliament. There was nothing to be found against me. Vincent stated that what he understood under the circumstances was that Mr. Wickremesinghe wanted the suspects destroyed. Then asked if Vincent was disappeared by. I was not in the government. I was in the opposition. I was in the opposition for 10 years. Look, there was no report. So you are quoting if there's a report. You were the Minister of Industry. Look, but I'm telling you, there's no report. I do have a report, but I've just literally read from it. There's no report. Let's bring in Francis Harrison, Former BBC correspondent. Francis, what do you make of what you're hearing about Batalanda? What is the lack of accountability from Batalanda, the civil war? What does it mean in your view? I'm flabbergasted. I mean, I have a copy of the report here. It says printed by the order of the government. It was not, I'm sorry, but there is a report. It was not tabled in Batalanda Parliament report, because in English they could and not stand by it. එක්දාසමසය 77දී 6/5 බහුතර බලයක් සහිත බලයට පත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ජනමත විචාරණයකින් තොරවම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ස්ථාපිත කළ බවත් බලයට පත් වූ 1977 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවට හා විරුද්ධ දේශපාලන පක්ෂ සමාජිකයන්ට එරෙහිව දැවැන්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයක් මුදාහල බවත් බලය ලබාගෙන වසරක් ගතවනවා සමගම 1978 දී ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය කිරීමේ පනත්වැනි අතිමර්ධනකාරී පනත් ගෙනවිත් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී නීති ක්‍රියාවට නැගීම ආරම්භ කළ බවත් 1980 දී වෘත්තීය අරගලයක් කළ රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂයකගේ රැකියා අහෝසි කළ බවත් 1981 දී යාපනයේ පැවති සංවර්ධන සභා ඡන්දය අමුවේ මංකොල්ල කෑ බවත් එහිම ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යාපනයේ පුස්තකාලයට ගිනි තබා විනාශ කළ බවත් නිසිකලට පැවැත්විය යුතු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය නොපවත්වා ජනමත විචාරණයක් නමින් ලංකා ඉතිහාසයේ දූෂිතම මැතිවරණය ලෙස මැතිවරණ නිලධාරීන් විසින්ම වාර්තා කරන ලද ජනමත විචාරණ මංකොල්ලයක් හරහා පාර්ලිමේන්තුවේ බලය පැහැරගෙන තවත් අවුරුදු 6කට නීති විරෝධීව දික් කරගත් බවත් මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෘත්තීය සමිති ජනමාධ්‍යවේදීන් ශිෂ්‍ය සංගම් සාහිත්‍යවේදීන් ආගමික නායකයන් මර්ධනය කරමින් පැමිණ 1983 කළු ජූලියේදී දෙමළ ජනතාවට එරෙහි ජාතිවාදී සංහාරයක් එවකට පැවති ආණ්ඩුවේ නායකත්වයෙන්ම මෙහෙයවා රටක දශක 3ක සිවිල් යුද්ධයකට ඇද දැමූ බවත් එවක එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ ඇමතුරු විසින්ම සිදු කරන ලද කළු ජූලියම යොදාගෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු වාමාංශික පක්ෂ කිහිපයක් තහනම් කර ඒවායේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ජනමත විචාරණ මංකොල්ලයට එරෙහි ජනතා විමුක්තියේ නායක රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් ගොනු කර තිබූ පෙස්සම නිෂ්ප්‍රභාවන පරිදි කටයුතු කළ බවත් 1983 ආරම්භ කරන ලද නීති විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මර්ධනකාරී පාලනය ක්‍රමයෙන් රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය එකම පාලන ක්‍රමය බවට පත් කරගත්
මිනීමරු ඒකාධිපති පාලනයක් ලෙස කටයුතු කළ බවත් එවකට සිටි පාලකයන් විසින් කෙතරම් තදින් වලලා දමනට උත්සාහ කළද කෙතරම් තදින් ඉතිහාසය විකෘති කර ලියා තිබුණද ජනතාව විසින් ජනතාවගේ ඉතිහාසය ලිවීම ආරම්භ කර ඇති යුගයක් පසුගිය සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදායෙන් පසු උදා වී තිබෙන බව ඔබතුමා හොඳින් දන්නා කරුණකි. එම ඒකාධිපති භීෂණකාරී 1987 1990 සිවිල් යුද වකවානුවේ එම ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීමෙන් කරන ලද දහසකුත් එකක් අපරාධ අතරින් බටලන්දේ පවත්වාගෙන ලද මහා පරිමාණ ඝාතකාගාරයක් පිළිබඳව සිදු කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා පිළිබඳව මේ වෙන විට ජාතික හා ජාත්‍යන්තර උනන්දුවක් ඇති වී තිබේ. ගරු කතානායකතුමනි, 1977 1994 දක්වා පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කර 1994 දී සිදු වූ ආණ්ඩු පෙරළියේ සාරය වූයේම මෙම නීති විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිපති භීෂණකාරී පාලනය බිඳ දමා එම 17 වසරක සාපයට එරෙහිව යලි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීමයි. එම 17 වසරක අඳුරු යුගය තුළ රාජතස්වාදය විසින් මරා දමන ලද දසදහස් ගණන් ජනතාවට යුක්ති ඉටු කිරීමයි. සූරියකන්ද වැනි සමූහ මිනිවලවල් පිළිබඳවද බටලන්ද ආදී වදකාගාර පිළිබඳවද එවකට සිටි නායකයන් ඒ ස්ථානවලටම ගොස් හිරිදරව් කිරීමේදී ජනතාව බලාපොරොත්තු වූයේ එම යුක්ති ඉටු කර ගැනීමයි. තම ආදරණීයන්ට සිදු වූයේ කුමක්ද යන්න දැන ගැනීමයි. එම ඝාතකයන් නීතිය හමුවට පැමිණවීමයි. එම ක්‍රූර පාදඩ දේශපාලන සංස්කෘතිය සදහටම අවසන් කිරීමයි. ඒ අනුව 1995 සැප්තැම්බර් මාස 21 වන දින 1948 අංක 14 දරන පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනතේ දෙවන වගන්තිය ප්‍රකාරවද නැවතත් 1995 දෙසැම්බර් මාස 15 වන දින නව අධිකාරී පත්‍රයක් මගින්ද 1995 දෙසැම්බර් මාස 19 වන දින අංක 902/8 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින්ද මෙම බටලන්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමේ නීති විරෝධී රැඳවුම් ස්ථාන හා වදකාගාර පිහිටුවා පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව එවකට ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ නියෝගයකින් ස්ථාපිත කෙරිණි. කොමිසමේ කාල සීමාව වරින් වර දීර්ඝ කිරීමෙන් පසුව එහි අවසන් වාර්තාව 1998 මැයි මාස 21 වෙනිදා එම කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් GKG පෙරේරා මහතා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා අමතා යවා තිබෙන මෙම ලිපියෙන් සනාථ වේ. උපුටා ගැනීම. ජනාධිපති ලේකම් බටලන්ද පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවට අදාළ ලිපිගොනු හා ලේඛන අනාදිය ජාතික ලේඛන ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීම. මෙම ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ පිටපතක්ද ඇතුළුව අදාළ ලිපිගොනු හා ලේඛන අනාදිය 1998 මැයි මාස 20 වන දින ජාතික ලේඛන ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යක්ෂක වෙත මම විසින් බාර දෙන ලදී. එම බාර දීමේ ලයිස්තුවේ පිටපතක් හා ෆ්‍රැන්චයිස් ෆෝරමේ පිටපතක් අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සඳහා මේ සමග එවා ඇති බව කරුණාවෙන් දන්නමි. GKG පෙරේරා ලේකම් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව. ගරු කතානායකතුමනි, මෙම වාර්තාවත් එයට පදනම් වූ පිටු දහස් ගණනක සාක්ෂි සටහන්ද වැඩිපුර සමන්විත වී තිබෙන්නේ මෙම වදකාගාර තුළ අනන්ත වද වේදනා විඳි එමෙන්ම තමා සාක්ෂි දෙන මොහොතේදී පවා එම වදකයන් බලවත් අනතුරුවල විරාජමානව සිටියේදී ඔවුන්ගේ පන්ති මිතුරන් පැහැදිලිවම එකී වදකයන් රකිමින් සිටියේදී දහස් ගණන් පුද්ගලයන් ජීවිත අනතුරු සහිතව සිටියද එම ජීවිත අනතුරු නොසලකමින් මෙම කොමිසමට පැමිණ සාක්ෂි දීමට ඉදිරිපත් වූ නිසා බව ඔබතුමා හොඳින් දනි. එමෙන්ම තම පියා, පුතා, සහෝදරයා, සහෝදරිය සහාසික ලෙස පැහැරගෙන ගොස් දෙතිස් වදදී ඝාතනය කිරීමේ වේදනාව හදවත පතුලේ රඳවාගෙන එය සදහටම අමතක කිරීමේ අමාරු උත්සාහයක සිටි මනෝරාණී සරවණමුත්තු ඇතුළු දහස් ගණන් අම්මාවරුන්, පියවරුන්, දූ දරුවන්, පෙම්වතුන්, පෙම්වතියන්, සොයුරු සොයුරියන් එම තුවාල නැවතත් පාරා ගනිමින් මෙම කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පැමිණ ක්ලාන්ත වී වැටෙමින් මෙම කොමිෂන් මගින් තම ආදරණීයන්ට යුක්ති ඉටුව යන විශ්වාසයෙන් යුතුව සාක්ෂි දුන් නිසා බව ඔබතුමා පිළිගනු ඇතැයි මම සිතමි. ඒ අනුව බටලන්ද කොමිෂන් සභාවේ අවසාන වාර්තාව 1998 මැයි මාස 22 වන දිනට පෙර දිනක
එවකට ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මියට කොමිෂන් සභාව මගින් බාර දී තිබිය යුතු බව පැහැදිලි වේ. එසේ වුවද ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට පවා පිටපතක් යවා ඇති මෙම වාර්තාවේ පිටපතක් ඇය විසින් නීතිපතිවරයාට යොමු නොකළ හේතුව එවකට අපැහැදිලි වුවත් අද අහසසේ පැහැදිලි. එමෙන්ම වර්ෂ 2000 මාර්තු මාස 16 දින රජයේ මුද්‍රණාධිපති අමතමින් ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් WJS කරුණාරත්න මහතා විසින්ම යවන ලද ලිපියකින් පැහැදිලි වන්නේ අතිගරු උපුටා ගැනීම. අතිගරු ජනාධිපතිතුමියගේ උපදෙස් පරිදි වාර්තාවේ සිංහල හා දෙමළ පරිවර්තන සැසි වාර්තාවක් ලෙස මුද්‍රණය කර ප්‍රසිද්ධ කිරීම සඳහා මේ සමග එවමි. සිංහල හා දමිළ පරිවර්තන අඩංගු ඩිස්කට් දෙක බැගින් 4ක් ඔබ වෙත එවා ඇත. වාර්තා මුද්‍රණය කර සිංහල පිටපත් 500ක් සහ දෙමළ පිටපත් 250ක් මාර්තු 27 දිනට ප්‍රථම මාවත එවන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් පුදුමයක මහත වන්නේ එම මුද්‍රිත වාර්තා 750න් එකක් හෝ නීතිපතිවරයාට යොමු කර නොමැති වීමය. එම නිසා මෙම වාර්තාව කැඳ වූ අයම එමගින් නිර්දේශිත සැබෑ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීම හෝ ඒ සඳහන් වැදගත් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොකර එය මැතිවරණවලදී දේශපාලන පන්දුවක් ලෙස යොදාගත් බව පැහැදිලියි. එමෙන්ම කොමිසමේ ප්‍රධාන චූදිතයා මෑතකදී අල් ජසීරාවට ප්‍රකාශ කළ පරිදි එය පාර්ලිමේන්තුවට හෝ ඉදිරිපත් කර නොමැත. ගරු කථානායකතුමනි, ජීවිත අනතුරු දරා ගනිමින් හදවතේ ගැඹුරුම තැන්වල පිහිටි තුවාල නැවතත් පාරා ගනිමින් සාක්ෂි දීමට පැමිණි දසදහස් ගණන් මිනිසුන්ගේ සහ ගැහැණුන්ගේ අතිශය සාධාරණ අභිලාෂයන් සහ ගැඹුරුතම මානුෂීය හැඟීම් පාවා දෙන ලද්දේත් මරා දමන ලද්දේත් පරිද්දෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, 1980 සිට වසර 35ක්ද කොමිෂන් සභාව ආරම්භ වසර 30ක්ද කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා නිකුත් කර වසර 25ක්ද ගත වී ඇති මොහොතක මාගේ පක්ෂය සහ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මා වෙත පරපුරක හෘද සාක්ෂිය කැටි වී ඇති මෙම වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමටත් ඒ ජනගත කිරීමටත් වගකීම පවරා ඇත. අරගල කර පරපුරක කඳුළුත් ඔවුන් විඳි මහ පොළොව නුසූලන වද වේදනාවල ප්‍රමාණය හා සසඳද්දී ඒවාට අලගු තැබීමටවත් මෙම පිටු 208කින් යුතු වාර්තාවට නොහැකි වෙන බව අපි දනිමු. මෙම වාර්තාව මරා දමන ලද යෞවනයන්ගේ හා ඔවුන්ගේ ආදරණීයන්ගේ වද වේදනාවන්ගෙන් හා සුසුම් වලින් අංශු මාත්‍රයක් නියෝජනය කරන වාර්තාවක් වුවද එය හැකිතරම් සාධාරණව සකස් කිරීමට දායක වූ කොමිෂන් සභාවේ සියලුම නිලධාරීන් හා යට සහායක දුන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පළ කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගනිමි. එමෙන්ම ඉතිහාසයේ පොදු ජනතාවට එරෙහිව අපරාධ කර අයම එම පොදු ජනතාව මර්ධනයේ ධනයෙන් හා බලයෙන් යටකොට 35 වසරක් තම අපරාධ රකිමින් තමන්ට නීතියේ රැහැණින් ගැලවී යාමට හැකිවන පරිදි සියලු දේ සකස් කර ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එහෙත් 2024 සැප්තැම්බර් 21 වනදා සියවස් ගණනක් මෙරට පොදු ජනයා දුටු සිහිනය සැබෑවීමත් සමග ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ අඳුරු ගබඩාවක සැඟවී තිබූ මෙම වාර්තාව වසර 25කට පසු අද හිරුවෙලිය දැක තිබේ. අපගේ මාතෘ භූමියේ ආධ්‍යාත්මයේ ගැඹුරුම තැන්වල තැන්පත් වී ඇති සියවස් ගණනක් මෙරට පොදු ජනයා දුටු සිහිනය සැබෑ කිරීමේ අරමුණ දිනවීම වෙනුවෙන් මරණය වැළඳගත් විජේදාස සේනාර්ති සහෝදරයා ඇතුළු පරම්පරාවක දුක් වේදනා සහ ඔවුන්ගේ අරගලය පිළිබඳ මහත් බරකින් යුක් මෙම වාර්තාව දැන් මම පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරමි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ දකුණු ඇමරිකාවේ අන්දීස් ප්‍රදේශයේ අධිරාජ්‍ය විරෝධී ජාතික මුක්ති ව්‍යාපාරයේ නායකයෙකු වූ තුපක් අමාරු සිය හිස ගසන ගහලයන් ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කළ පරිදිම I will return, I will be millions. මම නැවතෙමි ඒ මාවෙනි මිලියන ගණනක් සමගින්. එම අවංකහ ප්‍රතිපත්තිකරුක මිනිසුන් හා ගැහැණුන් මරා දමා හරියටම පරම්පරාවකට පසු මිලියන ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් එක් වී අපගේ අතීත පරම්පරාව ආරම්භ කළ සටනේ පළමු අදියර ජයග්‍රහණය කර ඇති නිසාවෙන්ම අද මෙරට ජනතාවටත් ලොවටමත් දැන ගැනීමට හැකි වෙන පරිදි මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ. ගරු කථානායකතුමනි, මෙම වාර්තාව මාතෘ භූමියේ අයිතිය පැහැරගත් මව්බිමේ හිස ගැසීමට උත්සාහ කළ ගහලයන් පිළිබඳව උන්ගේ කූරත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් පමණක්ම නොවේ. මෙම වාර්තාව තම දේශපාලන උමනා වෙනුවෙන් රටක් යුග ගණනාවක් මුළුල්ලේ විනාශ කරන ලද්දේ කෙසේද යන්න
ඒ විනාශය හෙළිදරව් කිරීමට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් ලැබුණු ජනවරමක් තම පන්ති මිතුරන් වෙනුවෙන් පාවා දෙන්නේ කෙසේද යන්නත් පිළිබඳව ජීවමාන සාක්ෂියක් දෙවේ. එමෙන් 25 වසරක් හිරුවැලිය පවා නොවැටෙන ගබඩාවක තිබූ වාර්තාවකට නීතියේ හා යුක්තියේ ආලෝකය ලැබීම තුළින් එම වාර්තාවේ නිර්දේශයන්ට සාධාරණත්වය ඉටු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අනාගත පරම්පරාවන්ට සාක්ෂියක් දෙවනු ඇතැයි මම උදක්ම විශ්වාස කරමි. ගරු කතානායකතුමනි, 1989 දී රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා ඇතුළු දසදහස් ගණන් සහෝදර සහෝදරියන් හිතවතුන් ඝාතනය කිරීමෙන් පසු මගේ මනසේ හා හදවතේ තැන්පත් වූ විශාල ගල් පර්වතයක් තරම් වූ බරක් තිබේ. එය මාගේ පමණක් නොව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අපපක්ෂයේ සමාජිකයන්ගේ හිතවතුන්ගේ පමණක් නොව ඉතිහාසයේ නිවැරදි පැත්තේ සිටගෙන සිටින දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත සාමාන්‍ය සාධාරණ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේද හිත්වල තැන්පත් වූ විශාල බරක් බව මම දනිමි. 2024 සැප්තැම්බර් 21 එම ගල් පර්වතයේ බරින් සැලකියුතු කොටසක් අප සියලු දෙනා විසින්ම නිදහස් කරගෙන තිබේ. නමුත් ඒ බර සම්පූර්ණ නිදහස් කරගත හැක්කේ ඒ සාධාරණ පොදු ජන අරගලය වෙනුවෙන් දිවිදුන් සහ අනේක විද දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දුන් සෑම කෙනෙකුටම යුක්ති හා සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමෙන් පමණි. ඒ කළ හැක්කේ ජනමත විචාරණය නම් නීති විරෝධී ඡන්ද මංකොල්ලයකින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ බලය පැහැරගෙන මුළු රටම එකම විශාල මහනුවරක් කළ බටලන්දේ ප්‍රධාන වදකයා ඇතුළු ප්‍රධාන අපරාධකරුවන්ට නීති මගින් කටයුතු කිරීමෙන්. එමෙන්ම 1987-1990 මහා සිවිල් යුද්ධයකට මැදි වී එහිදී විවිධ දේශපාලන පැතිගැනීමට සිදු වූ විවිධ දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ හා සම්බන්ධ නැති පොදු ජනතාව මේ මහා සිවිල් යුද්ධයේ මූල හේතුව තේරුම් කර දෙමින්ද පොදු ජනයා අතර දේශපාලන පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව මාතෘභූමිය ගොඩනැගීමට මේ මොහොතේ ඇති වී තිබෙන පොදු උනන්දුව තවත් ශක්තිමත් වන පරිදි සංහිඳියාවේ හා සමාව දීමේ යෝධ දෑත් වලින් එම ගල් පර්වතය මාතෘභූමියේ හෘද සාක්ෂියෙන් බිමටගෙන මෙම මාතෘභූමිය සදාටම එම හෘද සාක්ෂි බරින් නිදහස් කිරීමේ. එම නිසා මෙම මහා සංහාරයන්හි සැබෑ ඝාතකයන් නීති ඉදිරියට පැමිණීමටත් එම ඝාතකයන් තම බලය රැක ගැනීම උදෙසා කරන ලද නීති විරෝධී කුරුර දේශපාලන උපක්‍රම නිසා එම කාලයේදී විවිධ පැතිගැනීමට සිදු වූ පොදු ජනයා අතර සංහිඳියාව හා සහෝදරත්වය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීමටත් නැවත කිසි දිනක අපගේ මාතෘභූමිය තුළ එවන් සාහසික යුගයක් ඇති නොවන පරිදි කටයුතු කිරීමත් අදිෂ්ඨාන කරගෙන මෙම බටලන්ද වාර්තා පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන තිබේ. ගරු කතානායකතුමනි, ඒ අනුව මෙම වාර්තා නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමටත් දෙක මෙම කොමිෂන් සභා වාර්තා පිළිබඳව ඉදිරි කටයුතු කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් යෝජනා කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමටත් තුන එමෙන්ම සුදුසු අවස්ථාවක මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ දින දෙකක විවාදයක් පැවැත්වීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. එමෙන්ම මෙම බටලන්ද කොමිෂන් වාර්තාවේ සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම මම විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරන මෙම වාර්තා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ පොදු ජනතාවගේ පරිහරණය සඳහා මුද්‍රණය කළ යුතුයයිද ඔබතුමාට යෝජනා කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගනි. එමෙන්ම කොමිසමට අදාළ සාක්ෂි සහිත වෙළුම් 28ක් ඉදිරියේදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරමි. මාතෘභූමිය දරා සිටින මෙම මහා හෘද සාක්ෂි බර සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කිරීම වෙනුවෙන් යුක්ති හා සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සෑම කෙනාටම ආරාධනා කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරමි. බොහොම ස්තුතියි ගරු කතානායක. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය බටලන්ද ප්‍රදේශයේ වදකාකාරයක් තිබුණේදයි සෙවීමට කොමිසමක් දැම්මා. ඊට නොයෙකුත් පුද්ගලයන් කැඳෙව්වා. මම මේ කැඳෙව්වේ සාක්ෂිකරුවෙක් ලෙස පමණයි. බටලන්ද කොමිෂන් පත් කළේ සම්පූර්ණ දේශපාලන මඩගැසීමක් අරමුණු කරගෙනයි. කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනත් කිසිදු කරුණක් මට අදාළ වන්නේ නැහැ. බටලන්ද කොමිෂන් වාර්තාව හංගාගෙන සිටියා කියා කිසිවෙකුටවත් චෝදනා කළ නොහැකි. 1987 වර්ෂයේදී ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රට පුරා භීෂණයක් ඇති කිරීමට ක්‍රියා කරනු ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී
රටේ මර්මස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමේ බලය ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා විසින් කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට පැවරුවා. බියගම ප්‍රදේශයේ තෙල් පිරිපහදුව, ඩීසල් විදුලි බලාගාරය, මහවැලියේ සිට කොළඹට විදුලි බලය ලබා දෙන මධ්‍යස්ථානය වෙළඳ කලාපය ලෙස ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන කීපයක් තිබුණා. ඒ ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හමුදා කැඳවුණු ලැබුවා. ආරක්ෂා අංශවලට රැඳී සිටීම සඳහා ලංකා පොහොර නිපදවීමේ සංස්ථාවට අයත් ඒ වන විට අතහැර දමා තිබුණු ගොඩනැගිලි සහ නිවාස කීපයක් ලබා දීමට තීරණය කෙරුණි. ඒ වන විටත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් එහි නිවාස කීපයක පදිංචිව සිටියා. මේ භීෂණ කාලය තුලදී සපුකස්කන්ධ පොලිස් ස්ථානයට පහර දී ස්ථානාධිපතිවරයා මරා දැමු ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය ඇමති රංජන් විජේරත්න මහතා මට කතා කර යුද්ධ හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නිවාස සංකීර්ණයේ හිස්ව පැවති නිවාස උන්ට ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව එවකට ඈවරකරු මගින් අදාළ නිවාස කැලණි පොලිස් අධිකාරී නලින් දෙල්ගොඩ මහතා වෙත පැවරීමට පියවර ගත්තා. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු, සමුපකාර සමිති සභාපතිවරයෙකු, පොලිස් සාජන්ට්වරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් ඝාතනය කිරීම මේ අතර වාරයේදී සිදු වුණා. ඒ සමග තවත් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරගේ නිවසට පහර දීමක් කෙරුණා. කඩාවැටුණු ජනජීවය, ආර්ථිකය ගොඩනගමින් රටේ සාමය සහ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට බලයේ සිටි ආණ්ඩුව විසින් කටයුතු කළා. 1994න් පසුව චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය බටලන්ද ප්‍රදේශයේ වදකාකාරයක් තිබුණේදයි සෙවීමට කොමිසමක් දැම්මා. ඊට නොයෙකුත් පුද්ගලයන් කැඳෙව්වා. මම මේ කැඳෙව්වේ සාක්ෂිකරුවෙක් ලෙස පමණයි. ඒ වන විට මා රටේ විපක්ෂ නායකයා ලෙස කටයුතු කළා. බටලන්ද කොමිසම් පත් කළේ සම්පූර්ණ දේශපාලන මඩගැසීමක් අරමුණු කරගෙනයි. නමුත් ඒ උත්සාහය සාර්ථක වුණේ නැහැ. වාර්තාවේ තීරණවල මා සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කර තිබෙන්නේ ඇමති හැටියට පොලිස් අධිකාරිවරයා මගින් පොලිස් නිලධාරීන්ට නිවාස දීම නිවැරදි නොවන බවයි. එහි නියම ක්‍රමවේදය විය යුත්තේ පොලිස්පතිවරයාට නිවාස බාර දී ඒ හරහා අදාළ නිලධාරීන්ට පැවරීමයි. මේ ක්‍රියාකාරීකම නිසා මමත් නලින් දෙල්ගොඩ මහතාත් වක්‍රකාරයෙන් වගකිය යුතු බව කොමිෂන් වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙන වෙනත් කිසිදු කරුණක් මට අදාළ වන්නේ නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1988 90 කාලයේ කළ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා රාශියක් ගැන කොමිෂන් වාර්තාවේ තීරණ සමාපatti නිරීක්ෂණ වලට දැක්වෙනවා. එහි පසුබිමත් කියවෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කළ දරුණු ත්‍රස්ත ක්‍රියා ගැන කොමිෂන් වාර්තාවේ 3 වැනි පරිච්ඡේදයේ දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සඳහන් වෙනවා. මුළු ඉතිහාසයම එහි ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඉහත කරුණු ඇරෙන් අනෙක් කිසිම චෝදනාවක් මට අදාළ වන්නේ නැහැ. ඒ වාර්තාව මම සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. බටලන්ද කොමිෂන් වාර්තාව හංගාගෙන සිටියා කියා කිසිවෙකුටවත් චෝදනා කළ නොහැකි. වර්ෂ 2000 දී පාර්ලිමේන්තු සැසි වාර්තාවක් හැටියට එය තිබුණා. නමුත් කිසිවකුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විවාද කිරීමට ඉල්ලීමක් කරේ නැහැ. අඩුතරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණවත් එවැනි ඉල්ලීමක් කළේ නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් වාර්තාව පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාද කිරීමට පියවර නොගත් බව අපට විශ්වාස කළ හැකියි. මෙතෙක් බලයට පත් වූ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් මේ වාර්තාව හරහා පටු දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට කටයුතු නොකළ බවද කිය යුතුයි. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු සැසි වාර්තාවක් අවුරුදු 25කින් පසුව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කිරීමේ කිසිම සම්ප්‍රදායක් මේ රටේ අනික් පාර්ලිමේන්තුවලවත් නැහැ.